Dear students, welcome back to math class. Today, let us discuss how to draw parallelograms. Okay, in the previous class, we have discussed how to draw rhombuses. Today, let us discuss how to draw parallelograms with the given measurements. So, first, you have given one parallelogram. With the adjacent sides 6 centimeters and 3 centimeters, and the angle between these sides is 50 degree. Okay. Can you say what are the properties of a parallelogram? Opposite sides equal, opposite sides parallel, then diagonals bisect each other. റോംബസും സ്ക്വയർ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഡയഗണൽസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ. ഡയഗണൽസ് ഈക്വൽ ആണോ? അല്ല. റോംബസിന്റെ പോലെ തന്നെ ഡയഗണൽസ് എന്തല്ല? ഈക്വൽ അല്ല. പക്ഷേ ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ. ദെൻ വൺ മോർ കണ്ടീഷൻ, ദി ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ്. ഒരേ സൈഡിലെ ആംഗിൾസിന്റെ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഈസ് 180 ഡിഗ്രി. ഒരേ സൈഡിലെ ആംഗിൾസിന്റെ സം എന്താണ്? 180 ഡിഗ്രി. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ, ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ, ദെൻ ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഈസ് 180 ഡിഗ്രി. നെക്സ്റ്റ് diagonals bisect each other. Now, how can we construct or draw this parallelogram? Okay, as in the case of rhombus, first you draw a line of length 6 centimeters. Then mark 50 degree at this end. Then again draw one slanted line. The length is 3 centimeters. Okay. So first, let us draw one line. The length of the line is 6 centimeters. 6 centimeters. Next, let us mark 50 degree angle. -50 Then draw this slanted line. Here 50 degree. Now let us draw 3 centimeters. Here 3 centimeters. The next, we know that the sum of the angles on the same side is 180 degree. So you have given here 50 degree. So the next angle is 130. Now let us mark here 130. degree. Then join this line. And 30. The next, let us measure 3 centimeters on this side. Three centimeters. Then join these 2 points. Six centimeters. Okay, so this is our required parallelogram. You have given the two adjacent sides are 6 centimeters and 3 centimeters, and the angle between them or the included angle is 50 degree. So this is the required parallelogram. Now next, as in the case of rhombus, let us draw the second method.
Another method. Did you remember that? Okay. First, draw one line. Okay, next, mark 6 centimeters. And here the angle is 50 degree. Join these points. (50°). Here we have to mark 3 centimeters. Okay. Now next, here also let us mark the angle 50°. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ 50° ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക 130°. Why? These two angles form a linear pair. ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? It's a property. Sum of the angles on the same side is 180°. അപ്പോൾ ഇവിടെ 50 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക 130. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ 6 centimeter എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ 50° മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെന്നെ വരിക 130. Now next, let us mark 3 centimeters. 3 centimeters. Now join these 2 points. This is 6 centimeters. Okay. So, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മെഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാരലോഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റോംബസ്. ഓക്കെ, റോംബസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സൈഡ്സുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും. പാരലോഗ്രാം ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് സെയിം ആയിട്ട് വരിക. എല്ലാ സൈഡുകളും സെയിം ആയാൽ എന്തായി റോംബസ് ആയി. ഓക്കെ, the next one, draw next question. Draw a parallelogram of diagonals 6 centimeters and 4 centimeters. 6 centimeter 4 centimeter ഡയഗണൽസ് വരുന്ന ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ് വരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ വൺ റഫ് ഫിഗർ. Okay. One diagonal is 6 centimeters and the second one is 4 centimeters. Okay, we already discussed the diagonals of a parallelogram are bisect each other. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6 എന്തായിട്ട് മാറും 3 and 3 ആവും അല്ലേ. ദെൻ 4 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതായത് പരസ്പരം 2 ഡയഗണൽസ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഡയഗണൽസിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽസിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക 3 centimeters. Here also 3 centimeters. The next 4 centimeter and 4 centimeter. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് 6 centimeter and
4 cm. ഓക്കെ, റോംബസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു, ഈ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റോംബസ് വരക്കാം. വൈ? ദ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റോംബസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ട് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗണൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റോംബസ് വരക്കായിരുന്നു. ഹിയർ ഡയഗണൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഡയഗണൽസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾസിന് മാറ്റം വരാം. റോംബസ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് 90 വരുള്ളൂ അല്ലേ. അതേപോലെ സ്ക്വയർ ആയാലും ആംഗിൾസ് ഇവിടെ ഡയഗണൽസിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും? 90. അതായത് ഡയഗണൽസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. ഇനി റെക്റ്റാങ്കിളും പാരലലോഗ്രാം ആവുമ്പോൾ ഡയഗണൽസ് എന്തല്ല? പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് അല്ല, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും? ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഡയഗണൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾസ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പാരലലോഗ്രാംസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ. സോ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ എ ലൈൻ ഓഫ് ലെങ്ത് 6 cm. ഫസ്റ്റ് ഡയഗണൽ. Six centimeters. The next, let us mark the midpoint. Here 3 centimeters. Here also 3 centimeters. Okay. Now let us mark one angle. For example, first we have to mark 40 degree. 40 degree മാർക്ക് ചെയ്തു. നൗ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ ആംഗിൾ ഈസ് 40 degrees. Then the second diagonal is 4 centimeters. Then diagonals എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ, പരസ്പരം ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത് ടോട്ടൽ 4 ആണെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യാം? 2 and 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 cm എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. Two centimeter and here also 2 centimeter. Now let us join these points. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പാരലലോഗ്രാം കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഡയഗണൽസ് 6 centimeters and 4 centimeters. ഓക്കെ, ഡയഗണൽ 6 centimeters and 4 centimeters. നമ്മൾ ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്ര മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? 40 degree. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് 40 ഡിഗ്രിക്ക് പകരം ആംഗിൾസ് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ 70 degree ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ കിട്ടുക? ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ 6 centimeter long line or 6 centimeter, then mark the midpoint. Three centimeters and 3 centimeters. Okay, now next let us mark the angle 70 degree. 70 degree. Next, to draw a line through this midpoint. Here the angle is 70 degrees. Now let us mark 2 centimeters. Sorry, here 2 centimeter and 2 centimeter. The length of the diagonal is 4 centimeter. So here 2 centimeters and 2 centimeters.
then mark 2 centimeter. Next, let us join these points. Okay, here 2 centimeters. Here also 2 centimeters. Okay. Diagonals 6 and 4 centimeters. ഇപ്പോൾ ആംഗിൾസ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡയഗണൽസ് തന്ന ഡയഗണൽസ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരലോഗ്രാംസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇനി ഡയഗണൽസ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? യെസ്, നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തുകൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ എക്സ്ട്രാ തന്നിട്ടുണ്ടാവണം. അതെന്താ? ഡയഗണൽസിൻ്റെ കൂടെ ആ ഡയഗണൽസ് തമ്മിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയഗണൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരലോഗ്രാംസ് വരയ്ക്കാം. So our next case, draw a parallelogram of diagonals 6 centimeters and 4 centimeters and the angle between them is 80 degree. ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡയഗണൽസിൻ്റെ കൂടെ ഡയഗണൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾസും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കാം. കഴിഞ്ഞ കേസിലാണെങ്കിലോ ഡയഗണൽസ് 6 and 4 ആണെങ്കിലും ആംഗിൾസ് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പാരലോഗ്രാംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരലോഗ്രാംസ് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം? ആസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് കേസ്, ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ വൺ ലൈൻ 6 centimeter long. Next, mark the midpoint. Here 3 centimeters, then 3 centimeters. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് the angle between the diagonals is 80 degree. So the angle is 80. Here 80 degree. The next, mark 2 centimeters. Two centimeters and 2 centimeters. The next, join these ends. Okay, so this is our required parallelogram. The question is parallelogram of diagonal 6 and 4 centimeters and the angle between them is 80 degree. Okay, today's class is over. Thank you.